وہ ہے المسألۃ الرابعہ، شروط الحج۔ چوتھا مسئلہ ہے حج کے شرائط۔ حج کے شروط کیا کیا ہیں؟ عبادتوں میں ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ ارکان، شروط، واجبات اور سنن اور کہیں مستحبات وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو اب حج ایک بڑی عبادت ہے اور اس کے بھی کچھ شروط ہیں۔ شروط حج، یشترط لوجوب الحج خمسۃ شروط۔ حج کے وجوب کے لیے 5 شرطیں ہیں۔ 5 شرطیں جب پائی جائیں گی تب آدمی پر حج واجب ہوگا، اور اگر ان 5 شرطوں میں سے کوئی بھی شرط نہ ہو یا مفقود ہو تو حج ایسے آدمی پر واجب نہیں ہے۔ یشترط لوجوب الحج خمسۃ شروط، حج کے وجوب کے لیے 5 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ہے الاسلام، فلا يجب الحج على الكافر ولا يصح منه۔ کافر پر نہ تو حج واجب ہے اور نہ تو اس کی طرف سے حج صحیح ہے۔ کوئی کافر آدمی اگر حج کر لیتا ہے تو یہ حج درست نہیں مانا جائے گا۔ اللہ پر ایمان ضروری ہے اس عبادت کے لیے، دائرے اسلام میں داخل ہونا ضروری ہے۔ تو کافر آدمی پر حج واجب نہیں ہے اور نہ تو ہی اس کی جانب سے یہ حج صحیح ہے، لأن الاسلام شرط لصحت العبادہ، اس لیے کہ حج یہ اس لیے کہ اسلام یا ایمان لانا یہ عبادت کی صحت کے لیے شرط ہے، یعنی عبادت تبھی صحیح ہوگی جب اسلام میں داخل ہو آدمی۔ مومن آدمی پر ہی عبادتیں واجب ہوتی ہیں اور عبادتیں تبھی صحیح ہوں گی جب آدمی مومن ہو، مسلم ہو۔ اب اس کے بعد دوسری شرط جو ہے وہ ہے العقل۔ یہ عموماً اکثر عبادتوں میں یہ شرطیں پائی جاتی ہیں، یعنی اسلام کا ہونا اور عاقل کا ہونا اور بالغ ہونا۔ تو العقل یہ دوسری شرط ہے، فلا يجب الحج على المجنون ولا يصح منه في حال جنونه۔ مجنون پر حج واجب نہیں ہے اور نہ تو مجنون کی جانب سے حج کیا ہوا صحیح ہوگا حالت جنون میں۔ حالت جنون میں اگر حج کیا ہے، پاگل پنی میں، معلوم نہیں ہے اسے کہ کیا کر رہا ہے اور کیا مانگ رہا ہے، کون سی چیزیں ادا کر رہا ہے، اگر اسے نہیں پتا ہے تو جنون کی حالت میں کیا ہوا حج درست نہیں ہوگا۔ لأن العقل شرط للتکلیف، اس لیے کہ ذمہ داری کے لیے، مکلف ہونے کے لیے، تکلیف کے لیے عقل شرط ہے۔ اگر عقل نہیں ہے تو آدمی مکلف نہیں ہے۔ اگر عاقل نہیں ہے تو گویا کہ ابھی ذمہ داری عائد ہی نہیں ہوئی ہے، وہ مسئول اور ذمہ دار ابھی ہوا ہی نہیں ہے۔ لہذا عقل کا ہونا یہ بہت ضروری ہے، عقل کا ہونا شرط ہے تکلیف کے لیے، ذمہ داری کے لیے۔ والمجنون لیس من اہل التکلیف، اور پاگل آدمی یہ اہل تکلیف میں سے نہیں ہے، یعنی مکلف نہیں ہے۔ ومرفوع عنہ القلم، اور قلم اس سے اٹھا لی گئی ہے، حتی یفیق، یہاں تک کہ اس کی بیماری چلی جائے اور وہ افاقہ پا جائے۔ کما فی حدیث علی رضی اللہ عنہ، جیسا کہ علی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، رفع القلم عن ثلاثہ، 3 لوگوں سے قلم اٹھا لی گئی ہے، عن النائم حتی یستیقظ،
सोया हुआ आदमी यहाँ तक कि बेदार हो जाए। वअन सभी हत्ता यबलुग, और बच्चा यहाँ तक कि बालिग हो जाए। वअनिल मजनून हत्ता युफीक, और पागल यहाँ तक कि इफाका पा जाए। तो तीन लोग हैं जिनसे कलम उठा ली गई। कलम उठाने का मतलब ये है कि ये मुकल्लफ नहीं है, इन्हें जिम्मेदारी नहीं मिली है, ये अहले तकलीफ नहीं है। तीसरी शर्त है अलबुलूग, बच्चा बालिग हो जाए। बुलूगत से पहले कोई चीज वाजिब नहीं है उसके ऊपर शरई अहकाम में से। नमाज, रोजा, नमाज वगैरह इसके बारे में हदीस है कि जब वो 7 साल का हो जाए तब उसे नमाज का हुक्म देंगे तरबियती लिहाज से। और जब 10 साल का पहुंच जाए, हाँ, शऊर आ जाए, और उमूमन उसी उम्र में बलूगत तक आदमी पहुंच जाता है, तो उसे बाकायदा सख्ती उस पर की जाएगी। लेकिन जब बालिग हो जाएगा तभी उस पर वाजिब होती है ये चीज, यानी चाहे हज हो, चाहे रोजा और नमाज हो। अलबुलूग, बुलूगत, बालिग होना। ला यजिबुल हज अला सभी, बच्चे पर हज वाजिब नहीं है। लिअन्नहु लैसा मिन अहले तकलीफ, इसलिए कि ये अहले तकलीफ में से नहीं है, यानी ये मुकल्लफीन में से नहीं है अभी। व मरफून अन्हुल कलम, और कलम इससे उठा ली गई है, हत्ता यबलुग, यहाँ तक कि बालिग हो जाए। दिल हदीसिल माजी, ये जो माजी की हदीस की वजह से, यानी जो हदीस अभी गुजरी है उस हदीस की वजह से। वह हदीस क्या है? रुफ़ियल क़लमु अन सलासा, कलम 3 लोगों से उठा ली गई है। तो उसी में है अनिस सभी हत्ता यबलुग, बच्चे से भी कलम उठी है यहाँ तक कि वो बालिग हो जाए। लाकिन लव हज्जा, लेकिन अगर वो हज कर लेता है, बहुत ऐसा होता है कि बच्चा ही है, वालिदैन हज कर रहे हैं तो वो भी हज कर लेता है। तो अगर इस तरह से किसी बच्चे ने हज कर लिया है बुलूगत से पहले, अगर उसने हज कर लिया है, तब उसके हज का क्या हाल है? क्या उसका हज सही माना जाएगा? तो कहते हैं लाकिन लव हज फहज्जुहु सहीह, लेकिन अगर बच्चे ने हज किया तो उसका हज सही है। वयनवी लहू वलीयुहु इदा लम यकुन मुमय्यिजा, और उसका वली उसकी जानिब से वो नियत करेगा अगर वो मुमय्यिज नहीं है, यानी अगर वो सिन्ने शऊर को नहीं पहुंचाए, उसको नहीं पता है इबादत क्या है, हज क्या है, रोजा क्या है, हाँ, ये मालूम अगर नहीं है, तो वो उसके वाली, यानी जिसके साथ वो हज कर रहा है, उसके वली उसकी जानिब से नियत कर लेंगे। अच्छा, तो नियत उनकी उसकी जानिब से, अगर बच्चा मुमय्यज नहीं है तो उसके वली करेंगे, उसके माँ बाप अगर साथ में हैं तो उनमें से कोई कर लेगा। वला यकफीही अन हज्जिही अल इस्लाम अन हज्जतिल इस्लाम, और हज्जतुल इस्लाम से ये किफ़ायत नहीं करेगा। हज्जतुल इस्लाम यानी जो जिंदगी में एक दफ़ा फर्ज होता है साहिब इस्तिताअत पर। तो ऐसा नहीं है कि अगर बच्चे ने हज कर लिया है तो अब उस पर हज फर्ज नहीं होगा और ये फर्जियत अदा हो गई, बल्कि उसे अभी हज अलग से करना होगा, हज्जतुल इस्लाम जिसे कहते हैं, बिला खिलाफ, बगैर किसी इख्तिलाफ के, बैन अहलिल इल्म, अहले इल्म के बीच। लिमा रवाहु इब्न अब्बास, इस वजह से जो इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने रिवायत किया है कि अन्ना इमरातन रफ़अत सबिया, कि एक औरत ने अपने बच्चे को उठाया, फ़क़ालत, और फरमाया, कहा, या रसूल अल्लाह अलिहादा हज्जुन, क्या इसके ऊपर भी हज है? तो आपने फरमाया, हाँ, वलकी अजरुन, और सवाब तुम्हें भी मिलेगा, हज है इसके ऊपर भी और अज्र तुम्हारे लिए भी है। वलिक़ौलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नबी के फरमान की वजह से कि अय्युमा सबियुन हज्जा, जो बच्चा भी हज करेगा, तुम बलगा, फिर वो बालिग हो गया,
فعلیہ حجۃ اخری، تو اس کے لیے دوسرا حج ہے، حجۃ الاسلام۔ وَأَيُّمَا عَبْدٍ، اور جو بھی غلام حج کر لیا ہے ثم عتق، پھر وہ آزاد ہو گیا ہے، فعلیہ حجۃ اخری، تو اس کے لیے بھی دوسرا حج ہے۔ اگر بالغ ہونے سے پہلے حج کر لیا ہے یا آزاد ہونے سے پہلے غلام نے حج کر لیا ہے تو حج تو صحیح ہے، لیکن ابھی یہ حجۃ الاسلام کی ادائیگی نہیں ہوئی ہے۔ اور جب آدمی آزاد ہو جائے اور یا آدمی بالغ ہو جائے اور صاحب استطاعت ہو تو پھر اسے حج کرنا پڑے گا۔ چوتھی شرط ہے الحریہ، آزادی۔ فلا یجب الحج علی العبد، غلام پر حج نہیں ہے، لأنہ مملوک لا یملک شیئا، اس لیے کہ وہ غلام ہے، کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ لیکن لو حج صح حجہ، لیکن اگر یہ حج کرتا ہے تو اس کا حج بھی صحیح ہوگا، ویسے جیسے بچے کا حج صحیح ہو جاتا ہے۔ ان کان باذن سیدہ، اگر وہ اپنے مالک کی اجازت سے کرتا ہے۔ وقد اجمع اہل العلم على ان المملوک اذا حج في حال رقه ثم اعتق فعليه حجۃ الاسلام، اہل علم کا اجماع ہے کہ اگر مملوک یعنی غلام جس کا کوئی اور مالک ہے، تو مملوک اگر غلامی کی حالت میں حج کر لیتا ہے ثم اعتق، پھر اسے آزاد کر دیا جاتا ہے، فعلیہ حجۃ الاسلام، تو اس کے اوپر حجۃ الاسلام ہے، یعنی وہ حج جو اسلام میں واجب ہوتا ہے وہ پھر کرنا پڑے گا۔ اذا وجد الی ذلک سبیلا، جب وہ اس کا کوئی راستہ پا جائے یعنی استطاعت اسے حاصل ہو جائے۔ ولا یجزی عنہ ما حج فی حال رزقہ، اور کافی نہیں ہوگا اس کی جانب سے وہ حج جو اس نے غلامی کی حالت میں کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماضی کی حدیث میں فرمانے کی وجہ سے، یعنی جس کا ابھی ذکر گزرا ہے اس میں کیا ہے، وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ عَتَقَ، اور کوئی بھی غلام جس نے حج کیا ہے پھر آزادی ملی ہے تو اس کے اوپر دوسرا حج ہے۔ پانچویں اور آخری شرط ہے الاستطاعہ، یعنی استطاعت ہونی چاہیے۔ استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ طاقت ہونی چاہیے، استطاعت ہونی چاہیے، طاقت۔ وہ رکھ لو، استطاعت اور طاقت ہونی چاہیے۔ استطاعت ہونی چاہیے، بقوله تعالی، اللہ تعالیٰ کے فرمان کی وجہ سے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں کے لیے ضروری ہے اللہ تعالیٰ کے لیے حج بیت اللہ، من استطاع، جو استطاعت رکھتا ہے، جس کے پاس طاقت ہے راستے کی، جو جا سکتا ہے مکہ مدینہ وہ حج کرے گا، اور جس کے پاس جانے کی طاقت نہیں ہے، جانے آنے کی، تو اس پر واجب نہیں ہے۔ فغیر المستطیع مالیا، مالی اعتبار سے جو غیر مستطیع ہے، بأن کان لا یملک زادا یکفیہ ویکفی من یعولہ، اس طور پر کہ وہ زاد راہ کا مالک نہیں ہے یا اتنے مال کا مالک نہیں ہے کہ جو اس کے لیے کافی ہو اور اس کے بال بچوں کے لیے کافی ہو۔ او کان لا یملک راحلہ توصلہ الی مکہ وتردہ، یا اس کے پاس سواری نہیں ہے جو اسے مکہ پہنچائے اور مکہ سے لائے۔ او بدنیا، یا بدنی طور پر مالک نہیں ہے، بأن کان شیخا کبیرا، اس طور پر کہ وہ بہت بوڑھا ہے، او مریضہ، یا بیمار ہے، ولا یتمکن من الرکوب، اور وہ سواری پر بیٹھ نہیں سکتا ہے اور سفر کی مشقت جھیل نہیں سکتا ہے، سواری پر بیٹھ نہیں سکتا اور سفر کی مشقت جھیل نہیں سکتا ہے۔ او کان الطریق الی الحج غیر آمن، یا راستہ حج کا مامون نہیں ہے، پیسہ بھی ہے، سواری پہ بیٹھ سکتا ہے، سفر کی صعوبت اٹھا سکتا ہے، لیکن راستہ مامون نہیں ہے، تو گویا کہ ابھی حج کا یہ مستطیع نہیں ہوا ہے۔
कअन यकूनु बिही कुत्ताउ तुरुकिन औ वबाइन, जैसे रास्ते में चोर डाकू हों या कोई वबा फैली हो, बीमारी फैली हो, औ गैरी दालिक, या इसके अलावा और कोई भी रुकावट हो, मिम्मा यखाफुल हाज्जु माअहु अला नफ्सिही व मालिही, कोई ऐसी हालत हो कि हाजी को डर हो अपने साथ अपने जान का या अपने माल का, फ़इन्नहु ला यजिबु अलैहिल हज, तो उसके लिए हज वाजिब नहीं है यहाँ तक कि इस्तिताअत हो जाए। तो इस्तिताअत चाहे माली हो चाहे बदनी हो। माली इस्तिताअत यह है कि पैसा ही ना हो, और बदनी इस्तिताअत यह है कि सब कुछ हो लेकिन सफ़र की सऊबत उठाने की ताकत ना हो, या रास्ता ही मामून ना हो, चोर डाकू हो या कोई वबा और बीमारी फैली हुई हो, इसके अलावा कोई भी चीज़ हो जिससे जान का खतरा हो, माल का खतरा हो, फ़इन्नहु ला यजिबु अलैहिल हज, तो ऐसे आदमी के लिए हज वाजिब नहीं है हत्ता यस्तती, यहाँ तक कि इस्तिताअत हो जाए। अल्लाह ताला फरमाता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला किसी पर बोझ नहीं डालता है मगर उसकी ताकत के मुताबिक। उतनी ही जिम्मेदारी अल्लाह देता है जितनी बंदे के अंदर ताकत हो। वल इस्तताअतु मिनल उस'i अल्लज़ी ज़करहुल्लाह, और इस्तिताअत ये उस्अ से है जिसे अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, तो ये उस्अ से है। व मिनल इस्तिताअति फी हज्जिल मरअा, और औरत के हज करने के वक्त इस्तिताअत ही में से है, इस्तिताअत ही के ज़िम्न में से है वजूदुल मुहरिम, मुहरिम का पाया जाना। अगर उसके साथ कोई मुहरिम नहीं है तो गोया कि अभी इस्तिताअत ही नहीं है। उसके भले माल है, भले बदन में अल्लाह ने ताकत रखी है, सेहत दी है, लेकिन फिर भी वो गैर मुस्ततिया मानी जाएगी, इसलिए कि मुहरिम नहीं है। अल्लज़ी युराफिकुहा फी सफरिल हज, ऐसा मुहरिम जो उसके साथ हज में हो, लिअन्नहु ला यजूज़ु लहा सफरु लिल हज वला लिगैरिही बिदून मुहरमिन, इसलिए कि उस औरत के लिए जायज़ नहीं है सफ़र करना, चाहे हज का सफ़र हो चाहे हज के अलावा का सफ़र हो, बगैर मुहरिम के। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यहिल्लु लिइम्रातिन तुअमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, उस औरत के लिए हलाल नहीं है जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखती है, अन तुसाफिर सफरन यकूनु सलासता अय्यामिन फसाइदा, कि वो 3 दिन से जायद का सफर करे, इल्ला व मअहा अबूहा, मगर ऐसी सूरत में कि उसके साथ उसका बाप हो, औ इब्नुहा या उसका बेटा हो, औ ज़ौजुहा या उसका शौहर हो, औ अखूहा या उसका भाई हो, औ ज़ू मुहरमिन मिन्हा या उसकी जानिब से कोई मुहरिम हो। वलिक़ौलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिर्रजुलिल लज़ी क़ाल, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस आदमी से कहने की वजह से जिसने ये कहा कि इन इम्राअती खरजत हाज्जा, मेरी बीवी हज के लिए निकली है, व इन्नी उक्तुतिबतु फी गज़वती कज़ा, और मेरा नाम लिख लिया गया है फलां गजवे में, मेरा नाम मुजाहिदीन में लिख लिया गया है। तो आपने फरमाया इन तलिक़ हुज्ज मआ इम्राअतिक, तुम वापस जाओ और अपनी बीवी के साथ हज करो, तुम्हें जिहाद पे जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बीवी हज पे जा रही है तो उसके साथ चले जाओ, हज करो उसके साथ। फ़इज़ा हज्जत बिदूनी मुहरमिन फ़हज्जुहा सही व तकूनु आथिमा, और अगर कोई औरत बगैर मुहरिम के चली भी जाती है, सऊदी गवर्नमेंट का कानून अभी ये नहीं है कि मुहरिम हो, अगर वो चली गई हज करके आ गई तो क्या होगा, तो अगर चली गई है फ़हज्जुहा सही, अरकान वाजिबात और शुरूत अगर पूरे हैं तो उसका हज सही है, लेकिन इस इबादत के साथ साथ वह तकून आसिमतन, वो गुनहगार भी होगी, यानी गुनहगार होगी लेकिन हज उसका सही हो जाएगा, हज पर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 5 शुरूत हैं, आप लोग इसका इआदा करें, अच्छे से इसको याद करें, और हज के जो 5 शुरूत हैं अदिल्ला के साथ, दलीलों के साथ
3 کامن شروط ہیں: اسلام، بلوغ اور عقل. اور اس کے بعد جو ہے اسلام، بلوغ، عقل، اور عورت کے لیے وہ آخر میں انہوں نے استطاعت میں اس کا ذکر کیا ہے. اور ایسے ہی استطاعت ہے، استطاعت کی تھوڑی سی تفصیل ہے، ہم لوگوں نے اس کو جو دیکھا ہے. تو استطاعت ہونی چاہیے، زیادہ راہ کا انتظام ہو کہ آدمی جا کے آ سکے. جی، اب آپ لوگ یہ شرطیں اس کا اعادہ کریں، اور انشاءاللہ پھر اگلی گھنٹی میں اگلا سبق پڑھیں گے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.